Okay, welcome, my dear friends. Very good morning to all the participants and respected resource person, Dr. Rajni Alur Madam Garu, Associate Professor, Head Department of Botany, Food and Nutrition, RBVRR Women's College, Autonomous, Hyderabad. Madam, please welcome. Madam is going to explain about the uh, remaining topics related to in algae. Yesterday, Madam has clearly explained about the reproduction, uh, the pigments, storage, food, reserve food material, pigments, and uh, other related life cycles of algae. So, madam, please welcome. Continue your lesson and share your screen. Okay, sir. Before sharing my screen, I'll discuss about to the yesterday class for the students. Good morning, students. గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్. యా నిన్నటివి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మీకు నిన్న క్లాస్లో? మీతోనే మాట్లాడుతున్నా. నో మ్యామ్. క్లియరా? నిన్న Clear, ma'am. ఏం టాపిక్స్ కవర్ చేసుకున్నాం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఒకసారి. నిన్న టాపిక్స్ ఏవి కవర్ చేశాము? క్యారెక్టర్స్. జనరల్లో ఏవేవి? మీరు ఏమేమి జనరల్ క్యారెక్టర్స్ లో కంప్లీట్ అయినాయి? సరే, ఓకే, టైం వేస్ట్ ఎందుకు. ఎస్టర్డే we will discuss about to the algae general account, what is the habitat, and second one is the what type of habitat. After that one, what the flagella is present, where the flagella is absent. These are the classification under flagellas. And the next one is the different types of reproduction and what type of life cycles are there. These are all completed yesterday class. Yes? Yes or no? Yes, ma'am. Today, I'll explain about to the classification of algae. Okay? What is the topic? Today's topic name? Classification of the algae. 1 second, I'll share it. Slide share. Okay. Which the scientist name? Here I'll write no scientist name also. What is the scientist name? Which scientist? The algae, the total study of algae, phycology, and what type of pigments are there. These all things are completed. Now, today we will discuss about to the classification algae. That too, different scientific classifications are there. But now I will explain to the Fritsch scientist classification. The scientist Fritsch to classify the algae total 11 classes. How many classes? Total 11 classes. See here, simple autotrophic plants. You know, what is the autotrophic? They are prepared the own material. That's where this is the autotrophic plants. Showing to the very diagnostic characteristics are present. But the plant body name is called, tell me anyone? Plant body ఏంటి దీనిలో మనకి? Thallus. What and thalloid or thallus. These are prepared the own food material. That's why the algae is called autotrophism. And vascular system is totally absent. Where you can observe the vascular system? Anyone to tell? ఎక్కడ మీరు vascular system ని చూస్తారు? ఏ plants లో? Pteridophytes. That's why pteridophyte name is called vascular cryptograms. Botanical snakes of cryptograms. These are the names for the pteridophytic plants. Next one, sex organs. Unicellular. Where the sex organs are there? Unicellular, multicellular. The starting the sex organs is called the unicellular to multicellular. And without layer of jacket. Here jacket also
absent. Why? These are the first land plants. And another very important characteristic feature of algae, here zygote never develop into the embryo. That's why in this algae, embryo is totally absent. Zygote not fused to form the embryo. And life cycle you can observe in the study already. I'll explain to the life cycle. Various types of life cycles are present. And another one, how to classify the algae. Okay, these are things are to identify the algae. But algae, the Fritz scientists to classify 11. What characters to take the classification time? What is the primary based on the characters? What type of characters to take the scientist? And algae classification చేసేటప్పుడు ఫ్రిచ్ సైంటిస్ట్ ఏ అంశాల పైన ఫోకస్ చేశాడని అర్థం చూడండి. ద ప్రైమరీ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆల్గే ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద సర్టైన్ మార్ఫలాజికల్ క్యారెక్టర్స్, ఫిజియోలాజికల్ ఫీచర్స్. ఏమేంటి? వన్ ఏమో మార్ఫలాజికల్, ఆల్గే మార్ఫలాజికల్ క్యారెక్టర్స్ మరియు ఫిజియోలాజికల్ క్యారెక్టర్స్. దీంట్లోపల ఏమేమంటే మెయిన్గా పిగ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? వర్ణ ద్రవ్యాల కాంపోజిషన్. పిగ్మెంట్ కాంపోజిషన్ అంటే ఏంటి? వర్ణ ద్రవ్యాలు. నిన్ననే చెప్పాను కదా ఎన్ని ఉంటాయి. హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ పిగ్మెంట్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్? టెల్ మీ. నిన్న చెప్పాను కదా పిగ్మెంట్స్ ఎన్ని రకాలు ఉంటాయని చెప్పాను. 3 మేజర్ కేటగిరీస్ లో డివైడ్ చేసి 3 major. One is the chlorophyll, the second one is the xanthophyll, third one is the carotenoids, and third one is the phycobilins. These are all the pigment system. ఈ పిగ్మెంట్స్ యొక్క కాంపోజిషన్ లో మనకి ఇవి కనిపిస్తాయి. పిగ్మెంట్ కాంపోజిషన్ అండ్ కెమికల్ నేచర్ ఆఫ్ రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్. నిన్న చెప్పాను కదా ఏంటి రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ స్టార్టింగ్ ఏముంటది? మిమ్మల్ని స్టార్చ్. స్టార్చ్ ఇస్ ద మెయిన్ కాంపోజిషన్. ఏంటి రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ విచ్ వన్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ హియర్? స్టార్చ్ ఈస్ మెయిన్ కాంపోజిషన్ రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్. అండ్ నంబర్ ఆఫ్ పాయింట్ ఇన్సర్టేషన్ అండ్ రిలేటివ్ లెంత్ ఆఫ్ ఫ్లాజెల్లా. అనదర్ క్యారెక్టర్ ఏంటి అంటే నంబర్ ఆఫ్ పాయింట్ ఇన్సర్టేషన్ అండ్ రిలేటివ్ లెంత్. ఫ్లాజెల్లా యొక్క నంబర్, ఫ్లాజెల్లా యొక్క పొజిషన్ అండ్ ఫ్లాజెల్లా లెంత్ దీన్ని కూడా బేస్ చేసుకున్నారు. అనదర్ వన్ ప్రజెన్స్ ఆర్ అబ్సెన్స్ డిఫైన్ న్యూక్లియస్. అంటే ఇక్కడ సమ్ టైమ్స్ ఇన్ మిక్సోఫైసి తీసుకోండి. మిక్సోఫైసి అన్నా, బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే అన్నా, సైనోఫైసి అన్నా సేమ్ చూడండి. ఈ క్యారెక్టర్స్, ఈ క్లాస్ యొక్క క్యారెక్టర్స్ ఏంటంటే ఆల్ మైక్రోబియల్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ ఓన్లీ. ఎక్కడైతే మైక్రోబియల్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయో అక్కడ న్యూక్లియస్ ఏమవుతుంది? న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ ఈజ్ అబ్సెంట్. డిఫైన్ న్యూక్లియస్ ఈజ్ దేర్. రిమైనింగ్ అదర్ క్లాస్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ ఈజ్ ప్రజెంట్. That's why the presence or absence of defined nucleus. దీన్ని కూడా మనము బేస్ చేసుకొని these all characters are the features are these primary classification features. ఇది అర్థమైంది కదా మీ అందరికి? Yes? మ్యామ్. Did you understand? Yeah. Next one, many algologists gave classification algae, but most authentic and comprehensive classification. Many scientists, many classifications are there, but only one scientist that is a very authentic and very comprehensive classification proposed the scientist F.E. Fritsch, the year in 1935. This scientist to published one volume work name from that book entitled The Fritsch Sciences, one book to published. That book name Structure and Reproduction of Algae. Why this book is written? You can observe the characteristic feature of all algae. That base you can identify the algal. Okay, these characters are there. That algae name is like this.
Okay, the one filamentous body like this branching is absent. Okay, these characters are found. This character goes from this oidogonium. కాబట్టి అంటే ఈ ఫ్రిట్జ్ అనే సైంటిస్ట్ ఒక బుక్ ని ఎంటైటిల్ చేశాడు. అది స్ట్రక్చర్, ఆల్గల్ యొక్క స్ట్రక్చర్, ఆల్గా యొక్క రిప్రొడక్షన్ గురించి టోటల్ గా ఆ వాల్యూమ్ లో ఫ్రిట్జ్ సైంటిస్ట్ బుక్స్ ని పబ్లిష్ చేశాడు. అయితే దీని యొక్క ఈ బుక్ యొక్క యూజ్ ఏంటి అంటే, మనం ఎప్పుడైనా ఆల్గల్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఈ బుక్ రిఫర్ చేసుకొని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. దట్స్ వే ద ఫ్రిట్జ్ సైంటిస్ట్ టు రిటర్న్ దిస్ బుక్ నేమ్. మీరు ఈ బుక్ నేమ్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వాట్ ఈస్ ద బుక్ నేమ్ మా? Structure and reproduction of algae. Algae. In 2 volumes. ఇది 2 volumes గా ఉంది. ఓకే. Another one, he classified algae into how many classes? Total 11 classes. Write down each and every class, very important. The first class name is called Chlorophyceae or green algae. The second class Xanthophyceae or yellow-green algae. Third class Chrysophyceae. Fourth one Basilarophyceae or diatoms. Fifth one Cryptophyceae. Sixth Dinophyceae or dinoflagellate. Seventh one Chloromonidae. Eighth Euglenophyceae. Ninth one Phaeophyceae, brown algae. 10th one Rhodophyceae, red algae. 11th one Myxophyceae, blue-green algae or Cyanophyceae. These all classes to classified by Fritsch scientist. In degree level, you can study to the only Chlorophyceae, Phaeophyceae, Rhodophyceae and Myxophyceae. Yes or no? Yes or no, students? Yes? మీరు ఓన్లీ ఈ 4 క్లాస్లే చదువుతారు. కానీ ఎంట్రన్స్ కి ఈ 11 క్లాస్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ బై హార్ట్ చేయాలి. చాలా ఇంపార్టెంట్ విత్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద క్లాసిఫికేషన్స్. నౌ కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ క్లాస్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్లాస్? Chlorophyceae. Before classification, I'll give the one information. Each and every class, you can, some characteristic is must. First one, where is the habitat? అంటే ఆ Chlorophyceae members ఏ వాటర్ లో గ్రో అవుతాయి, దట్ ఈస్ ద మరి వాటర్ ఏ వాటర్ లో గ్రో అవుతాయి, వాట్ టైప్ ఆఫ్ పిగ్మెంట్ ఈస్ ప్రజెంట్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్, ఫ్లాజెల్లా ఈస్ ప్రజెంట్ ఆర్ అబ్సెంట్. ఇన్ కేస్ ఫ్లాజెల్లా ప్రజెంట్ ఉంటే ఈక్వల్ పొజిషన్లు ఉంటాయా, అండ్ షార్ట్ అండ్ లెంత్ లాంగ్ ఉంటాయా, and what type of reproduction is there, and what type of life cycle is there. These are 7-6 characters is very, very important. Each and every classification. Okay, pigments kuda important. Each and every, see, these characters మీరు ఫోకస్ చేయండి. ఈ characters ఇదేంటి? ఫస్ట్ ది Chlorophyceae అని చెప్పాను. వాట్ ఈస్ ద కలర్? గ్రీన్ కలర్ algae. Where you can identify this class? Fresh water, mostly fresh water, remaining marine and terrestrial. అంటే 80% ఫ్రెష్ వాటర్ లో ఉంటే రిమైనింగ్ 10% మెరైన్ లో 10% టెరెస్ట్రియల్ లో ఉంటాయి. అంటే డామినేట్ ఎక్కడ అంటే ఫ్రెష్ వాటర్ లోనే. ఇక్కడ మళ్ళీ వచ్చేసి సెల్స్ ఏంటి? యూనిసెల్యులార్. మొటైల్ అంటే ఏంటమ్మా? మొటైల్ అంటే ఏమంటారు? Flagella is present. Flagella. ప్లాజెల్లా అనేది ప్రజెంట్. మొటైల్ ఉంటే కాబట్టి ప్లాజెల్లా ఉందని అర్థం. ఓకే, యూనిసెల్యులార్, మొటైల్ ఫార్మ్స్, కొలోనియల్ ఫార్మ్స్, నాన్ మొటైల్ థాలై ఆల్సో. సి హియర్, 2 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. యూనిసెల్యులార్ మొటైల్ ఉంది, కాలనీస్ ఉన్నాయి. ఈ కాలనీలో మళ్ళీ మొటైల్స్ కూడా ఉన్నాయి చూడండి. సెకండ్ థింగ్, నాన్ మొటైల్ థాలై యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫిలమెంటస్ థాలస్. మొత్తం యూనిసెల్యులార్ ఉంటుంది. యూనిసెల్యులార్ టు మల్టీ సెల్యులార్ వరకు కూడా ఈ థాలస్ ఉంటుంది. మరియు దీనిలో ఫ్లాజెల్లా ఎలా ఉంటుంది? మొటైల్ ఫామ్ ఉంటుంది, కొలోనియల్ థాలస్ ఉంటుంది, నాన్ మొటైల్ థాలై, దాంతో పాటు ఫిలమెంటస్ థాలస్ కూడా కనిపిస్తుంది. ఇది సెకండ్ క్యారెక్టర్. అనదర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్
పిగ్మెంట్ సిస్టమ్. సి ఆల్గే క్లాసిఫికేషన్ లో టోటల్ ఆల్గేలో క్లోరోఫిల్ ఏ అనేది వెరీ కామన్. విచ్ వన్ ఈస్ వెరీ కామన్? Fill A. Chlorophyll A. Which one is very common? Chlorophyll A. Total 11 class లో chlorophyll A అనేది వెరీ కామన్. ఓకేనా? క్లోరోఫిల్ ఏ అనేది మనకి కామన్ గా. ఇంకా రిమైనింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ డిఫరెంట్ పిగ్మెంట్ సిస్టమ్స్ ఆర్ దేర్. ఇక్కడ చూడండి, పిగ్మెంట్ ఏంటి? క్లోరోఫిల్ ఏ అలాంగ్ క్లోరోఫిల్ బి ఆల్సో. ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి? క్లోరోఫిల్ ఏ అనేది కామన్ చెప్పాను. కామన్ తో పాటు ఇంకా 2-3 టైప్స్ ఆఫ్ పిగ్మెంట్స్ ఆర్ దేర్. దట్ వన్ క్లోరోఫిల్ బి అలాంగ్ విత్ కెరోటినాయిడ్స్ ఆల్సో. అంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి? క్లోరోఫైసి మెంబర్స్ అంటే ఫ్రెష్ వాటర్ లో మోస్ట్లీ ఫ్రెష్ వాటర్, రిమైనింగ్ ఫ్యూ మెరైన్ అండ్ టెరెస్ట్రియల్. ద థాలస్ యూనిసెల్యులార్ మొటైల్ ఫామ్ లో ఉంటుంది, కొలోనియల్ ఫామ్, నాన్ మొటైల్ థాలై, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫిలమెంటస్ థాలస్ కూడా. అండ్ పిగ్మెంట్ సిస్టంలో క్లోరోఫిల్ ఏతో పాటు క్లోరోఫిల్ బి మరియు కెరోటినాయిడ్స్ ఉంటాయి. కమింగ్ టు ద రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్. ఏంటి? నేను నిన్న చెప్పాను క్లోరోఫిల్లో ఏముంటుంది? స్టార్టింగ్ క్లాస్ కాబట్టి ఇక్కడ స్టార్చ్ మెటీరియల్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్? స్టార్చ్. అండ్ ఇన్ ద స్టార్చ్ లో మీకు ఏం కనిపిస్తాయి అంటే ఆయిల్ గ్రాన్యూల్స్. అది పెనిట్రేటింగ్ స్ట్రక్చర్ లో మనకి ఆయిల్ గ్రాన్యూల్స్ అనేటివి కనిపిస్తాయి. ఇన్ కేస్ ఇది రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్. ఈ థాలస్ లో మొటైల్ సెల్స్ ఉంటే, అంటే ఫ్లాజెల్లా ఉన్న వాటి లోపల ఫ్లాజెల్లా ఎలా ఉంటుందంటే ఈక్వల్ ఫ్లాజెల్లా ఉంటాయి. క్లోరోఫైసిలో ఏ ఆల్గేనైనా తీసుకోండి, ఫ్లాజెల్లా ఎలా కనిపిస్తుందమ్మా మనకి? ఈక్వల్ పొజిషన్, సేమ్ లెంత్ లో ఉంటుంది. కొన్నింట్లో చెప్పాను కదా షార్ట్ అండ్ లాంగ్ అలా ఉంటాయి. కానీ క్లోరోఫైసి లోపల ఈక్వల్ పొజిషన్ లో మనకి ఫ్లాజెల్లా కనిపిస్తుంది. దట్స్ ఏ మొటైల్ సెల్స్ విత్ ఈక్వల్ ఫ్లాజెల్లా ఆఫ్ సేమ్ లెంత్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. దీనిలో రిప్రొడక్షన్ కూడా అవుతుంది. సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఏ టైప్ అంటే ఊగ్యామస్ టైప్. అండ్ మియాసిస్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? జైగోటిక్. లైఫ్ సైకిల్ వచ్చేసి హ్యాప్లోనటిక్ లైఫ్ సైకిల్. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్లాస్. డిడ్ యూ అండర్స్టూడ్? Shall I explain again? It's clear? Clear, ma'am. Yeah. Coming to the second. What is the second? Xanthophysi. What is the second one? Xanthophysi. Here, olive green color is color, reflecting Xanthophysi, olive green. Okay. In this one also, fresh water or terrestrial, both are there. Xanthophysi, terrestrial, but mostly fresh water. Remaining all are the terrestrial. Here, this is the characteristic feature. What is the pigment here? ఇందాకే చెప్పాను కదా, క్లోరోఫిల్ ఏ అనేది ఏంటి? కామన్. ఇక్కడ కనిపించింది కదా మీకు, క్లోరోఫిల్ ఏతో పాటు ఏముంది మనకి? క్లోరోఫిల్ ఈ. వాట్ ఈస్ ద అనదర్ పిగ్మెంట్? క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ ఈ. చెప్పాను కదా ABCDE. ఇవి మీకు క్లోరోఫిల్స్. ఎస్ ఆర్ నో? ఫస్ట్ క్లాస్ లోనే చెప్పాను క్లోరోఫిల్స్ 5 టైప్స్. 5 లో ఏ ఈజ్ కామన్. ఏతో పాటు మనకి ఇక్కడ ఏం కనిపించింది? ఈ ఉంది. ఓకే. Chlorophyll A and E. And carotenoids, what type of carotenoids? Beta carotene. And special type of xanthophylls are present. And special type of xanthophylls. Chlorophyll A, chlorophyll E, and beta carotene. Special type of xanthophylls also present in this one. Again, next coming to the reserve food material. Very important. Many times to ask the reserve food material. What are the reserve food material? Oils. Here, what is the reserve food material? Oil and leucosin. Leucoxanthin కూడా అనొచ్చును, ల్యూకోసిన్స్ కూడా అనొచ్చును. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇందాకనేమో క్లోరోఫైస్ లో వాట్ ఈస్ ద రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్? స్టార్చ్.
ఇక్కడికి వచ్చేవరకు Starch and oil. ఇక్కడికి వచ్చేవరకు మీకు ఏమైంది? రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఆయిల్స్ రూపంలో ఉంటాయి. ల్యూకోసిన్, ల్యూకోజాంతిన్ అని కూడా అనొచ్చు వీటిని. ఏమంటారు? ల్యూకోజాంతిన్. ఇక్కడ ఫ్రెష్ వాటర్, టెరెస్ట్రియల్, మోస్ట్లీ ఫ్రెష్ వాటర్ అండ్ సమ్ ఆర్ టెరెస్ట్రియల్. పిగ్మెంట్స్ వచ్చేసి క్లోరోఫిల్ ఏ తో పాటు క్లోరోఫిల్ ఈ ఉంటుంది. అండ్ బీటా కెరోటిన్ and special xanthophylls also present in the pigmentation. Reserve food material వచ్చేసి oils and leukoxanthin or leucosins are present. And cells అన్ని కూడా ఇక్కడ కూడా flagella, motile అంటేనే flagella is present. But what is the flagella character here? Unequal length of flagella. See, ఫస్ట్ లోనేమో మీకు ఈక్వల్ లెంత్ చెప్పాను క్లోరోఫైస్ లో. ఇక్కడికి వచ్చే వరకు ఫ్లాజెల్లా ఎలా ఉంటుందమ్మా? అన్ఈక్వల్ లెంత్ ఆఫ్ ఫ్లాజెల్లా ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లాజెల్లా, టెన్సిల్ టైప్, like this different types of flagellas also, tensile and unequal size of flagella. One is the length is long, one is the another length is the short. That's why unequal length of flagellas are different types of flagellas are present in this class. Here sexual reproduction is rarely oogamous. What type of sexual reproduction here? Very isogamous is there, very rarely oogamous. Common is the iso meaning isogamous. Rare ga జరిగేది ఏంటి అంటే oogamous. లైఫ్ సైకిల్ వచ్చేసి ఇక్కడ హాప్లోనెటిక్ లైఫ్ సైకిల్, జైగోట్ దగ్గర మియాసిస్ అనేది జరుగుతుంది. This is the second class. Okay, it's clear second class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Coming to the third one, ma. Third is chrysophyceae. Mostly chrysophyceae also fresh water. Chrysophyceae also fresh water, sometimes marine water. అంటే ఇదేంటి? ఫ్రెష్ వాటర్ తో పాటు ఇంకే వాటర్ లో ఉంటుంది? మెరైన్ వాటర్ ఆల్సో. What is the pigmentation? A is very common and along with A, chlorophyll C. దీనిలో ఏమేం కనిపిస్తుంది మనకి? క్లోరోఫిల్ C and excess of phycochrysine. Phycochrysine అంటే ఏంటంటే ఎల్లో ఆరెంజ్ పిగ్మెంట్. మనకి C తో పాటు ఇంకేం కనిపించింది ఇక్కడ? Phycochrysine. What color phycochrysine? Yellow orange. ఆరెంజ్. ఇక్కడ మనకి ఈ దీని లోపల ఎల్లో ఆరెంజ్ పైకోక్రైసిన్ అనే పిగ్మెంట్ అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. Another one important in this one, reserve food material. Second one is the reserve food material. ఇక్కడ చూడండి మనకి ఏం కనిపించాయి? ఆయిల్స్. ఏం కనిపిస్తున్నాయమ్మా? ఆయిల్స్ అండ్ ల్యూకోసిన్. సేమ్ మీకు ముందర చెప్పాను చూడండి. అలాంగ్ విత్ దట్ వన్ సేమ్ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. క్రైసోఫైసిల్ లో కూడా సేమ్ ఉంటాయి మనకి రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్. అండ్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ వచ్చేసి ఏంటి? ప్రజెంట్ ఇన్ ఐసోగామస్ టైప్. సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఐసోగామస్ టైప్. మీకు ఇక్కడ పైన జాంతోఫైసి చెప్పాను కదమ్మా, ఎల్లో గ్రీన్. ఎగ్జాంపుల్ వాచీరియా గుర్తు పెట్టుకోండి. ఇక్కడికి వచ్చేసి మనకి రిప్రొడక్షన్, సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్, type of reproduction is the isogamous type. And motile cells, how many flagella are there? One or two flagella. Sometimes equal ga undocchuno, sometimes unequal size lo kuda undocchuno. ఈ క్లాస్ యొక్క క్రైసోఫైస్ ని మనం ఏమంటాము అంటే బ్రౌన్ ఆర్ ఆరెంజ్ కలర్డ్ పిగ్మెంట్ ఆఫ్ క్లాస్ అంటాం. దీన్ని ఏమంటాము? బ్రౌన్ లేదా ఆరెంజ్ కలర్ క్లాస్ అని అంటాం క్రైసోఫైసి. క్రైసోఫైసి మోస్ట్ ఫార్మ్స్ అక్కర్ ఇన్ కోల్డ్ ఫ్రెష్ వాటర్, ఫ్యూ ఆర్ మెరైన్ వాటర్. ఓకే, పిగ్మెంట్స్ వచ్చేయండి క్లోరోఫిల్ ఏ అండ్ క్లోరోఫిల్ సి, బ్రౌన్ టు ఆరెంజ్ కలర్. Phycochrysine serves as a
chief accessory pigment. Which one is the accessory pigment here? Yellow orange, that is called the phycochrysin. Structure ఎలా ఉంటుంది ప్లాంట్ ఇక్కడ అంటే యూనిసెల్యులార్ మొటైల్, బ్రాంచ్డ్ ఫిలమెంట్, ఫ్లాజెల్లా అన్ఈక్వల్ గా ఉండవచ్చును, ఈక్వల్ గా ఉండవచ్చును. అండ్ రిప్రొడక్షన్ వచ్చేసి పార్షియలీ మనకి సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐసోగామస్ టైప్. ఎగ్జాంపుల్ మా క్రైసోడెండ్రాన్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి దీనికి? క్రైసోడెండ్రాన్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్. నౌ ఇట్స్ క్లియర్? Okay, ma'am. యా, Yes, ఓకే. ma'am. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఏంటి? ఫోర్త్ వన్ ఇస్ ద బ్యాసిల్లరోఫైసి. దీనికి ఇంకొక నేమ్ ఏమంటారంటే డయాటమ్స్ అని కూడా అంటారు. బ్యాసిల్లరోఫైసికి వాట్ ఈస్ ద అనదర్ నేమ్? డయాటమ్స్. Diatom. మీ క్వశ్చన్స్ లో బ్యాసిల్లరోఫైసి అన్న అడగొచ్చును, డయాటమ్స్ అన్న కూడా అడగొచ్చును. ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి? అకరెన్స్ ఇన్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ వాటర్, సీ వాటర్, సాయిల్, టెరెస్ట్రియల్. ఇన్ని దగ్గర ఉంటాయి డయాటమ్స్. ఫ్రెష్ వాటర్ లో ఉంటాయి, సీ వాటర్, సాయిల్ అండ్ టెరెస్ట్రియల్. పిగ్మెంట్స్, కమింగ్ టు ద పిగ్మెంట్ సిస్టమ్. chromatophores, another, and after pigment system I'll explain silicaceous తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా సెల్ వాల్ గురించి. ఓకేనా? ఫస్ట్ పిగ్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి ఇక్కడ? chromatophores ఆర్ yellow ఆర్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ ఆల్గే. బ్యాసిల్లరోఫైసిన్ ఏమంటారంటే ఎల్లో, మనకి గోల్డ్ ఉంటది కదా, గోల్డ్ ఎల్లో వేరే కదా, నార్మల్ ఎల్లో ఇస్ డిఫరెంట్, గోల్డ్ ఎల్లో డిఫరెంట్. ఎస్ ఆర్ నో? ఇక్కడ బ్యాసిల్లరోఫైసి అన్ని కూడా మనకి గోల్డెన్ బ్రౌన్, గోల్డెన్ ఎల్లో కలర్ లో కనిపిస్తాయి. నేచర్ ఆఫ్ యాక్సెసరీ పిగ్మెంట్ ఈస్ నాట్ వెరీ డిఫైన్డ్ ఇన్ దిస్ క్లాస్. ఓకే, another very important here, the cell wall, very important. The structure, all the members are unicellular colonial. Main important here, cell wall is partially composed of silica. సెల్ వాల్ దేంతో ఉపయోగం కాబట్టి డయాటమ్స్ లో ఎకనామిక్ ఇంపార్టెంట్ లో డయాటమ్స్ చాలా యూజ్ అవుతాయి. వై? ద డయాటమ్ సెల్ వాల్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సిలికా. నేను ఎకనామిక్ ఇంపార్టెంట్ అప్పుడు చెప్తాను సిలికా యూజ్ ఏంటి అని. మేడ్ అప్ ఆఫ్ సిలికా, పార్షియలీ పెక్టిక్ సబ్స్టెన్స్ ఆల్సో. సిలికాతోను మరియు పెక్టిక్ సబ్స్టెన్స్ తో ఇక్కడ యూజ్ అవుతాయి. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 హావెల్స్. మీకు పెట్రీ ప్లేట్స్ తెలుసు కదా అందరికి? చూసారా పెట్రీ ప్లేట్స్ ప్రాక్టికల్లో? తెలుసు కదా? ఒక పెద్ద పెట్రీ ప్లేట్ లో చిన్న పెట్రీ ప్లేట్ మీరు ఎట్లా ఒక దానిలో ఒకటి పెడతారో, బోర్లిచ్చి పెడతారో అలా ఉంటుంది దీని స్ట్రక్చర్. దాన్ని ఏమంటామంటే హావెల్స్ అంటాం. ఆ స్ట్రక్చర్ ని ఏమంటాము? హావెల్. అంటే దిస్ ఇస్ ద ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 హావెల్స్. ఈచ్ హ్యాస్ 2 or more pieces. ద సెల్ వాల్ రిచ్లీ ఆర్నమెంటల్. ఎక్కువగా ఈ సెల్ వాల్ లో ఆర్నమెంటల్ కి యూజ్ చేసేటువంటి ప్రోడక్ట్స్ లో ఈ బ్యాసిల్లరోఫైసిన్ ని యూజ్ చేస్తారు. అర్థమైంది కదా? నెక్స్ట్ వచ్చేసి రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్. రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఇది అర్థమైందా? పిగ్మెంట్స్ క్లోరోఫిల్ ఏ అండ్ సి తో పాటు బీటా కెరోటిన్ అండ్ జాంథోఫిల్ అండ్ ల్యూటిన్ అండ్ ఫ్యూకోజాంథిన్. ఇది కూడా చాలా సార్లు అడిగారు. ఫ్యూకోజాంథిన్స్ మీరు ఎక్కడ చూసారు అంటే బ్యాసిల్లరోఫైసి. క్లోరోఫిల్ ఏ, సి తో పాటు కెరోటిన్స్ ఉంటాయి. వాట్ టైప్ ఆఫ్ కెరోటిన్స్? బీటా కెరోటిన్స్ అండ్ జాంథోఫిల్స్. అండ్ దీనిలో మళ్ళీ మనకు కనిపించే ఏంటివి పిగ్మెంట్స్ అంటే ల్యూటిన్ అండ్ ఫ్యూకోజాంథిన్. ఓకే, కమింగ్ టు ద రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్, ఫ్యాట్స్, ఆయిల్స్, వాలిట్యూన్స్. దీస్ ఆర్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్రైసోలామినేరియన్ స్టార్చ్. ఏమేమి ఉంటాయి? ఆయిల్స్, వాలిట్యూన్ గ్రాన్యూల్స్ అండ్ క్రైసోలామినేరియన్ స్టార్చ్. This is the most important for the reserve food material. And motile stage 1 and 2 tensile flagella is present. And meiosis ఎక్కడ జరుగుతుంది దీంట్లో అంటే గ్యామిటోఫైట్ లో. సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఏంటి టైప్? ఐసోగామస్.
ది సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో మనకి ప్రొడ్యూస్ చేసే స్పోర్స్ ఏంటి అంటే యాక్సోస్పోర్స్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ స్పోర్స్ ఆర్ దేర్? యాక్సోస్పోర్స్. లైఫ్ సైకిల్ వచ్చేసి మోనోజెనిక్ అండ్ డిప్లోనటిక్ లైఫ్ సైకిల్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ పిన్నెల్యూరియా, PINNULARIA. Pinneluria is the best example for the Basilarophyceae. Okay, it's clear? అర్థమైంది అనుకుంటా ఇది. నెక్స్ట్ వన్ క్రైసోఫైసీ. ఫిఫ్త్ వన్ ఏంటి? క్రైసోఫైసీ. ఇదేంటి? బోత్ ఇన్ మెరైన్ అండ్ ఫ్రెష్ వాటర్, కోల్డ్ అండ్ సబ్స్ట్రేట్ ఫ్రెష్ వాటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెరైన్ అండ్ ఫ్రెష్ వాటర్ లో మనకి ఈ క్రైసోఫైసీ ఉంటుంది. పిగ్మెంట్ సిస్టమ్ ఏంటి అంటే క్రోమాటోఫోర్ షోస్ డైవర్స్ పిగ్మెంటేషన్. ఇట్ మే బి సమ్ షేడ్స్ ఆఫ్ బ్రౌన్. Chromatophores are usually partial. Pigment chlorophyll A, C, beta carotene, xanthophylls, phycocyanin, phycoerythrin, but these are different from those cyanophyceae. మీకు cyanophyceae లో కూడా phycoerythrin, phycocyanin ఉంటాయి, బట్ దీంట్లో దాంతో కంపారిజన్ చేయకండి. దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద దోస్ cyanophyceae మెంబర్. ఇది అర్థమైంది అనుకుంటా. ఎస్. నెక్స్ట్ వన్ రిజర్వ్ ఫుడ్. రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ వచ్చేసి స్టార్చ్, సాలిడ్ కార్బోహైడ్రేట్స్, అండ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ ద స్టార్చ్. Another very important here, pyrenids is present, but this one starch filled with the pyrenids. Mostly next reproduction, motile, unequal flagella, sexual reproduction, isogamous in the reported cases. Best example, Chromana, CHROOMONA. Chromana is the best example for the Cryptophyceae. Coming to the Dinophyceae, you can byhead it, that's it. Sometimes mostly based on the 4 class to take this exam time, okay? But you can read out all classes. That is the 6th class ma Dinophyceae. This one occur widely here. Dinophyceae you can observe mainly freshwater as well as marine water. The plants occur widely as seawater plankton. Few may be freshwater form. Chlorophyceae ki opposite చూడండి. Chlorophyceae ఏమో dominate fresh water, few sea water కదా. ఇది fully opposite. Widely as a sea water, plant occurs widely sea water plankton. Few may be freshwater forms. Coming to the pigments, chromatophores are dark yellow brown color. ఇది ఏ కలర్ ఉంటుంది Dinophyceae? Dark yellow brown color, etc. Contain a number of several pigments are there, that chlorophyll A and C, beta carotene, phycoerythrin, red pyridine is present in the reserve pigment system. Here, next one, coming to the reserve food material, starch and oil granules, fats also present. The plant structure unicellular, motile, branched filamentous. Reproduction, sexual reproduction is of isogamous type, and it is rare and not very defined. The example of this class, dinoflagellate or Ceratium, CERATUM is the best example for the Dinophyceae. Coming to the 7th class. 7th class is the Chloromonidae. What is the 7th class? Chloromonidae. ఎక్కడ ఉంటుంది occurrence? All plants are freshwater forms, no marine water. Chloromonidae ఎక్కడ పెరుగుతుందమ్మా? ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది? All freshwater forms, water forms. What is the pigment system? Here chromatophores are very bright green in color,
and contain excess of xanthophyll. మనకి గ్రీన్ కలర్ లో బ్రైట్ గ్రీన్ తో పాటు ఎక్సెస్ జాంతోఫిల్ అంటే ఏ కలర్ ఉంటుంది? ఎల్లో కలర్ కూడా ఉంటుంది. బ్రైట్ గ్రీన్ అండ్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఎల్లో కలర్, దట్ ఈస్ ద జాంతోఫిల్. రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ వచ్చేసి ఫ్యాట్స్ అండ్ ఆయిల్. ద ప్లాంట్ బాడీ ఎలా ఉంటుందంటే మొటైల్, ఫ్లాజెల్లేట్. ద ఫ్లాజెల్లా టూ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ సైజ్ ఆఫ్ ఫ్లాజెల్లా కనిపిస్తుంది క్లోరోమోనిడియే. And reproduction, sexual reproduction absent. Very important. Which one is absent? Sexual reproduction is absent. Cells divided by longitudinal divisions. Ante like just like vegetative division, longitudinal divisions are there. The best example of chloromonidae, Tertonia, Ternotia, Ternotonia. Ternotonia is the best example for chloromonidae. Coming to the 8th class. What is the 8th class? Eugleniaceae. What is the 8th class? Eugleniaceae. Only freshwater forms are known. No marine water. Some are saline water. Mostly ekkada untadi idi? Fresh water, some saline water. What is the pigment system in this one? Here pigments రాయలేగా నేను చెప్తాను చూడండి. Pigments, chromatophores are pure green color. Euglena ఏ కలర్ లో ఉంటుంది? Pure green color. Pigmentations are there. And here each cell has several chromatophores. This is the pigment. The chlorophyll A only present pure green color. The reserve food here, unicellular motile, 2 flagella is there. I'll explain later. The reserve food material is polysaccharides and parmoline. Here, this is a pigment A and B. Unicellular reserve food material polysaccharides, paramylon. Polysaccharides తో పాటు ఇంకేముంటాయి అంటే పారమైలాన్ ఉంటాయి. The plant body, motile, flagellate. Flagella may be 1 or sometimes 2 arising from the base of the canal-like invaginations end. And vacuolar system also, large vacuolar system is present. Reproduction వచ్చేసి sexual reproduction, not sustainable. See, ఇక్కడ కూడా sexual reproduction ఉండదు. But what type of reproduction? Fusion. Reproduction is not sustainable. No, it is the isogamous type. In case sustainability no unte, it is isogamous type. But it is mostly fusion type of reproduction. The best example, Euglenophyceae. Evaraina cheptara? మీకు తెలిసిందే. Euglena. Coming to the another one, Phaeophyceae. ఇది ఆల్రెడీ మీరు డిగ్రీలో చదివింటారు నాకు తెలిసి. ఎస్ ఆర్ నో? Phaeophyceae డిగ్రీలో ఏం చదివారు? టైప్ స్టడీ నేమ్ ఎనీవన్? చెప్పండి తొందరగా. ఎనీవన్ నో Phaeophyceae? తెలుసా తెలియదా? బ్రౌన్ ఆల్గే. గట్టిగా. బ్రౌన్ ఆల్గే. యా, బ్రౌన్ ఆల్గే. ఎగ్జాంపుల్ టైప్ స్టడీ మీరు చదివారు కదా. ఎక్టోకార్పస్, లామినేరియా, ఎక్టోకార్పస్, Phaeophyceae వస్తాయి. సి Phaeophyceae మోస్ట్లీ మెరైన్. ఇక్కడ ఫ్రెష్ వాటర్ ఏమి ఉండదు మనకి. 100% మెరైన్. ఏవో ఫ్యూ ఉండొచ్చు. 100% విచ్ వాటర్? మెరైన్ వాటర్. ఓషియన్ 2 అని చెప్పాను. ఒకటి Phaeophyceae, రెండోది Rhodophyceae. ఇవి 2 ఓషియన్ ఆల్గే ఆర్ మోస్ట్లీ మెరైన్ ఆల్గే. పిగ్మెంట్స్, chlorophyll A, chlorophyll C. What is the pigment system? Chlorophyll A and chlorophyll C, beta carotenes, xanthophylls and not chlorophyll B. Here B undadu, chlorophyll C ne untadi chudandi. Phaeophyceae, chlorophyll C is present. A and C, beta carotenes and fucoxanthins and xanthophylls also. Very important pigment system. And reserve food material. Ninna kuda cheppanu meeku.
laminaria starch, mannitol alcohol, and fats also. Very, very important. Many times to ask this PO5C pigment system, reserve food system. What is a reserve food? Laminaria starch and And mannitol is the alcohol. As well as this is a fats also present. The plant body may be simple filamentous, bulk parenchyma. Several plants attain a gained size. The size also very large size. A gained size plants are there. Very several meters of height or several meters of width of plants is present in this PO5C. External and internal differentiation. And the reproduction here, sexual reproduction may be here range isogamous to oogamous. Motile gametes have two laterally attached flagella is present. And very type of alternation of generations also present. This is a life cycle is most important. That is the digenic, that is the isomorphic, sometimes heteromorphic. This is the alternation of generation, monogenic or diplomatic, haplodiplomatic life cycle present in this PO5C. The best example, Sargassum, Ectocarpus, Laminaria. This is the example for the PO5C. You can byhead it, very important in this class. Brown algae and kuda antam veetine. Coming to the Rhodophysi. Rhodophysi ni emantarante red algae antar. Emantaru ma Rhodophysi ni red algae. This Rhodophysi occurrence few form fresh, okay, 5% fresh. Remaining all are the marine water. ఎక్కడ ఉంటాయి మనకి మెరైన్ వాటర్ లో ఉంటాయి. Pigments, chromatophores contain red blue containing pigments like red phycocyanin. ఇక్కడ క్లోరోఫిల్ A అండ్ క్లోరోఫిల్ D తో పాటు మనకి బీటా కెరోటిన్, ఫైకోబిలిన్స్ ప్రజెంట్ ఉంటాయి. వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫైకోబిలిన్స్? ఆర్ phycocyanin or phycoerythrin. Or phycoerythrin is dominant. That's where the color is resemble Rhodophysi. ఇక్కడ ఏముంటుంది? ఫైకోబిలిన్స్ ఉంటాయి. మనకి టోటల్ పిగ్మెంట్స్ లో వాటర్ సాల్యుబుల్ పిగ్మెంట్స్ ఏవి చెప్పండి? 3 types of pigments ఉన్నాయి కదా, క్లోరోఫిల్స్, ద కెరోటినాయిడ్స్ అండ్ ఫైకోబిలిన్స్. ఈ 3 లో వాటర్ సాల్యుబుల్ పిగ్మెంట్ ఏది చెప్పండి? Chlorophyll and xanthine. No. ఫైకోబిలిన్స్ ఓన్లీ. ఈ క్వశ్చన్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు ఫోటోసింథసిస్ లో కూడా యూజ్ అవుతుంది ఇది. విచ్ వన్ ఈజ్ అ వాటర్ సాల్యుబుల్ పిగ్మెంట్ అంటే ఓన్లీ ఫైకోబిలిన్స్, దట్ టు ఫైకోసయానిన్ అండ్ ఫైకోఎరిథ్రిన్. Remaining all are fused with the alcohols like that, second like this. But only water soluble ఏంటి అంటే గుడ్డిగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫైకోబిలిన్స్ ఓన్లీ. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే. And coming to the structure in this one, the structure of plant, simple filament attaching considerable complex structure. Motile structure are not known. Very important. ఇక్కడ మీకు ఫ్లాజెల్లా కనిపించదు. Motile stage completely absent in the life cycle. The male gamete is known as spermatium. ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ మా. స్ట్రక్చర్ లో మనకి ఫ్లాజెల్లా ఈజ్ టోటల్ అబ్సెంట్. మనకి ఫ్లాజెల్లా ఎప్పుడు చూస్తాం? మేల్ గ్యామెట్ లో చూస్తాం. ఇక్కడ మేల్ గ్యామెట్ లో ఫ్లాజెల్లా టోటల్ అబ్సెంట్. ద మేల్ గ్యామెట్ నేమ్ ఏమంటారంటే స్పెర్మేషియం. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మా. మేల్ గ్యామెట్ డైరెక్ట్ మేల్ గ్యామెట్ అనరు. ఇన్ ద రోడోఫైసి మేల్ గ్యామెట్ నేమ్ అని అడుగుతారు. మేల్ గ్యామెట్ నేమ్ ఏంటి అంటే స్పెర్మేషియం. ఫిమేల్ గ్యామెట్ నేమ్ వచ్చేసి కార్పగోనియం. వెరీ ఇంపార్టెంట్. Sexual reproduction is advanced oogamous type. Here sexual reproduction is advanced oogamous type. Male gamete name is non-motile gamete. The name is called
What is the male? Spermatia. The female gamete name is called Carpagonium. Male sex organ Spermatium. The zygote never released from the Carpagonium. This is the fruiting body to produce. That fruiting body name is called carposporophyte. Very important, ma. In the type study time, I'll explain this all. మీరు ఇప్పటికి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకునేది ఏంటి? మేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్ is called spermatia, female reproductive organ carpagonia, and spermatangium, the male sex organ spermatangium, carpagonium, spermatangium. ఇక్కడ ఫ్రూటింగ్ బాడీ ఏం ఫామ్ అవుతుంది? కార్పోస్పోరోఫైట్. ఇది ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది అంటే పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు మీకు ఈ ఫ్రూటింగ్ బాడీ అనేది ఏర్పడుతుంది. That fruiting body name is called carposporophyte. And meiosis zygotic form అవుతుంది. లైఫ్ సైకిల్ వచ్చేసి ట్రైజెనిక్ లైఫ్ సైకిల్. ఇక్కడ 3 జీవిత చక్రాలు ఉంటాయి. ఏంటేంటి? గ్యామిటోఫైటిక్ స్టేజ్, అండ్ సెకండ్ వన్ టెట్రాస్పోరోఫైటిక్ స్టేజ్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఇలా 3 స్పోరోఫైటిక్ స్టేజ్. 3 స్టేజెస్ మీరు చదువుకుంటారు దీనిలో. ఏ దాంట్లో? రెడ్ ఆల్గే లోపల రోడోఫైసీలో 3 స్టేజెస్. దట్స్ వే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద ట్రైజెనిక్ లైఫ్ సైకిల్ అంటారు. దీన్ని ఏమంటారు? ట్రైజెనిక్ లైఫ్ సైకిల్. కమింగ్ టు ద లాస్ట్ వన్, 11th క్లాస్ మిక్సోఫైసీ. దీని నేమ్స్ రాసుకోండి. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ పాలిసైఫోనియా, బ్రాటికోస్పెర్మం రాసుకోండి రోడోఫైసీలో. ఏంటమ్మా? What? Any doubt? What, ma? Any doubt? Yeah. Last class, that class name is called Myxophyceae or Cyanophyceae. Myxophyceae or Cyanophyceae. Another name, blue-green algae. Another one is called the blue-green algae. Next one, occurrence, where you can observe found in sea water and fresh water. ఎక్కడెక్కడ కనిపిస్తాయి మనకి? సీ వాటర్ లో ఉంటుంది, ఇది ఫ్రెష్ వాటర్ లో కనిపిస్తుంది. సీ అండ్ ఫ్రెష్ వాటర్. పిగ్మెంట్స్ వచ్చేసి one second. Pigments, chlorophyll, carotenoids, xanthophylls, phycocyanin and phycoerythrin. ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఓన్లీ క్లోరోఫిల్ ఏ మాత్రమే మీకు కనిపిస్తుంది. ఏముంది ఇక్కడ? ఓన్లీ క్లోరోఫిల్ ఏ ఒకటే ఉంటుంది. దాంతో పాటు బీటా కెరోటిన్, xanthophylls, సి ఫైకోసైనిన్, అక్కడేమో ఆర్ ఫైకోసైనిన్ చదివారు రోడోఫైసిలో, రెడ్ ఆల్గేలో. ఇక్కడ సైనోఫైసిక్ వచ్చే వరకు సి ఫైకోసైనిన్, సి ఫైకోఎరిథ్రిన్, అల్లో ఫైకోసైనిన్ ఉంటుంది. దీనిలో సి ఫైకోసైనిన్ డామినేట్ కాబట్టి దిస్ క్లాస్ ఏమంటారంటే బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే అంటారు. రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ గ్లైకోజన్. వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్? షుగర్స్ లో మరియు గ్లైకోజన్ లో సైనోఫైసియన్ స్టార్చ్, మెటాక్రోమాటిన్ గ్రాన్యూల్స్ అనేటివి రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ లో మనకు కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ కూడా సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ వచ్చేసి absent. Plant body simple type, cell to filamentous. Sometimes filamentous shows false and true branches also. Very important. In this one, false branches ఉంటాయి, true branches కూడా ఉండొచ్చు. Branching. Very rudimentary nucleus. No proper chromatophores. The photosynthetic pigments being diffused throughout the peripheral position. నో మొటైల్. ఇక్కడ కూడా మొటైల్ స్టేజ్ ఫ్లాజెల్లా ఉండదు. మన పైన కూడా రోడోఫైస్ లో కూడా ఫ్లాజెల్లా చెప్పాను కదా ఉండదని. బోత్ రోడోఫైసీ, సైనోఫైసీ, టోటల్ ఫ్లాజెల్లా ఈజ్ absent. Both are found into the marine water and some are fresh water. And next one,
reproduction is here, sexual reproduction is absent, and there is no sexual reproduction. The best example, Oscillatoria and Nostoc. These are the total Fritsch classification. If you want to any doubts to ask me. అర్థమైందా ఫస్ట్? Yes, madam. క్లియర్ గా? Yes, ఎస్ madam. Yes, madam. మేడం డయాటమ్స్ లో మేడప్ విత్ సిలికాస్ అన్నారు కదా సిలీషియస్ సెలీషియస్. ఇది అది టూ చాలా హాఫ్స్ ఇంపార్టెంట్ టూ అండి. హ్యావెల్స్ మేడం. చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మేడం ఇవాళ చెప్పినటువంటిది. ఇందులోకి వెళ్ళి మేజర్ గా ఆల్గేకు సంబంధించినటువంటి అన్ని అంశాలు, అంటే శైవలాలకు సంబంధించినటువంటి అన్ని రకాల అంశాలు ఇందులోనే ఇవాళటి ఫ్రిట్స్ క్లాసిఫికేషన్ ఈ 11 తరగతులకు సంబంధించే ఉంటాయి. ఇందులో ప్రధానంగా కణ నిర్మాణం నుంచి మొదలుకొని థాలస్ స్ట్రక్చరు, రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్, దాంతో కాకుండా పిగ్మెంట్స్, ఎలాంటి పిగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి, అంతేకాకుండా ప్రత్యుత్పత్తికి సంబంధించిన ప్రత్యేకమైనటువంటి నిర్మాణాలు ఏమున్నాయి, ఈ అంశాలు ఇవాళ మేడం గారు చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు. ముఖ్యంగా క్లోరోఫైసీలో మీరు తీసుకున్నట్లయితే హరితరేణి యొక్క నిర్మాణంలో కానీ, అదేవిధంగా ప్రత్యుత్పత్తి నిర్మాణాలకు సంబంధించి కానీ, టోపీ కణాలతో కూడి ఉండేటువంటి నిర్మాణాలు కానీ, ఇట్లా హరిత శైవలాల నుంచి మొదలుకొని మిక్సోఫైసీ అంటే నీలి ఆకుపచ్చ శైవలాల వరకు పిగ్మెంట్స్ యొక్క ఇవల్యూషన్ కానీ లేదా పిగ్మెంట్స్ యొక్క రకాలకు సంబంధించి కానీ మేడం గారు చాలా క్లియర్ గా చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఇందులోకి వెళ్ళి మినిమం 3 to 4 క్వశ్చన్స్ ఇవ్వాలటి క్లాస్ నుంచే వస్తాయి. కాబట్టి సిపి గేట్ లో ప్రతి పాయింట్ ఇవాళ చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రతి పాయింట్ అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ సహా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాలిసైపోనియా బిలాంగ్స్ టు విచ్ క్లాస్ అని అడుగుతాడు. పాలిసైపోనియా బిలాంగ్స్ టు రోడోఫైసీ అని మనం చెప్పాలి. అదేవిధంగా నాస్టాక్ అనాబినా అసిలటోరియా బిలాంగ్స్ టు విచ్ క్లాస్ అని అంటే మిక్సోఫైసీ ఆర్ సైనోఫైసీ లేదా బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే అని మనం చెప్పాలి. ఇట్లా ఇట్లా కొన్ని రకాల శైవలాలు కూడా ఏ తరగతికి చెందుతాయో కూడా మనం చదివి ఉన్నట్లయితే డెఫినెట్ గా ఇందులో మనం మంచి స్కోర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇవాళ టాపిక్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం. యు ఆర్ present in excellent manner. Our students are well get benefited because of so many students are already completed their PG and also they are preparing competitive examinations. So that's why our class is very very important during this competitive era. Aspirants are very very genius aspirants are joined in our classes like Harish and other Uma and the people those who are already completed PG MSc botany in different universities, they are also joined in our class. So that's why our resource persons are also interact with our these eminent personalities and also the future botanists. Really it's a good sign for learning the era of the new approach in botany and plant sciences. Definitely we can prove in future. So I wish you all success and thank you very much madam, Dr. Rajni Alur madam garu. It's a wonderful class. During this class your interaction is also very appreciable. So same tomorrow also same time we'll meet. And also today 4:30 we have another new chapter, new unit, that is plant anatomy. So my dear friends, be ready for next class. సార్ 1 Okay. సెకండ్. అమ్మాయి ఏదో డౌట్ Right. అడిగింది, చెప్పండి అమ్మా. ఇది టూ హ్యావెల్స్ మ్యామ్. Okay. అవును. Madam, డయాటమ్స్ ఇస్ shall we మేడ్ wind up? Shall we wind up? సార్ ఒక అమ్మాయి డౌట్ Madam. అడుగుతుంది. నిమిషం. Wind up Two- చేయనా? ఓకే సార్ 1 సెకండ్. అదేంటి అంటే ప్లేట్ లాగా ఉంటాయి మా 2 హ్యావెల్స్ అంటే అక్కడ స్ట్రక్చర్ మనకి ఎలా చెప్పాలి, ఇక్కడ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 Soap హ్యావెల్స్ box. Right. Time అయిపోయింది, రండి నాయన. Last 1 minute. అండ్ ఈచ్ హ్యాస్ 2 or more పీసెస్. ఏమైనా ఆశ ఉన్నదా? ఎదుగోండి అమ్మా, ఇక్కడ హ్యావెల్స్ ఏంటి అంటే నేను చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు వాచ్ గ్లాస్ ఉంటాయి కదా, పెట్రీ ప్లేట్స్ ఉంటాయి కదా, చూసారా మీరు పెట్రీ ప్లేట్స్ ఎప్పుడన్నా? Example soap box, madam. యా కరెక్ట్ చెప్పిండు, నాకు గుర్తుకొస్తలేదు ఏం చెప్పాలని.
జస్ట్ లైక్ సోప్ బాక్స్ లాగా ఉంటుంది. ఓకేనమ్మా? ఓకే మ్యామ్. యా క్లియర్. మీరు అదేంటి 3-4 డేస్ క్లాసెస్ అన్ని చదివి రెడీగా ఉండండి. నేను ఎగ్జామ్ పెడతా అయిపోయాక. ఓకేనా? జస్ట్ బిట్స్. Okay, ma'am. ఓకే మేడం. యా షూర్. సీ యూ టుమారో. Thank you, ma'am. థ్యాంక్ యూ మేడం.